دریا کی روانی سے کسی کو بھی شکوہ نہیں ہے، کسی نے پانی کو نہیں کوسا اور نہ ہی کسی نے یہ کہا دریا اب بہنے سے رک جا، اب اس کے اوپر بند باندھ دو یا پانی کو بہنے سے مزید روک دو تاکہ یہ زندگیوں کو نگل نہیں سکے۔ لیکن پانی کی روانی مشہور ہے، پانی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں جو کہ نہیں ہوئی، اور کرنا بھی کس کے لیے تھا۔ وہ خاندان جس طرح ایک ایک کر کے پانی کی نذر ہو گیا ہے، اس وقت بھی کسی نے پانی کو برا نہیں کہا، کسی نے پانی کی روانی پر توجہ نہیں دی، اور نہ ہی ان زندگیوں کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی۔ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جتنے اہم عہدیدار تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اس حوالے سے جتنے بھی عہدے ہیں وہ سب آس پاس ہی موجود تھے، اور کئی لوگوں نے انہیں فون بھی کیے، بتایا بھی۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس کو فون کریں، تو وہ اپنے ایسے قریبی عزیز کو، جاننے والے کو، دوست احباب کو فون کر کے صورتحال بتاتے ہیں۔ جو باخبر رہتا ہو صورتحال سے اور ارباب اختیار سے اس کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہو، جو جانتا ہے کہ کہاں اسے شکایت درج کرانی چاہیے اور کن لوگوں کو آواز دینی چاہیے، ریسکیو ٹیم کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کیا کام کرتی ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دریائے سوات بہہ رہا ہو اور ریسکیو ٹیم وہاں پر موجود نہ ہو، اور وہ بھی صورتحال ایسی ہو جہاں پکنک منانے لوگ جاتے ہیں پانی کے کنارے، وہاں امدادی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کا روزگار ہوتا ہے۔ لیکن جانے دریائے سوات نے کتنی آسانی سے ان سب کو کھول کے رکھ دیا، ان سب کی بے عزتی کر دی، اور کیا رہ گیا ہے جب سب کچھ ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لوگ بہہ گئے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے لاشیں نکال لی ہیں اور 4 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر بالکل بھی اہم نہیں ہے۔ اہمیت صرف زندگی کی ہوتی ہے، اور اب سب ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ذمہ داری تھی۔ وزیر اعلیٰ نے کسی موقع پہ کہہ دیا تھا خیمہ دینا، خیمہ پہنچانا، خیمہ لگوانا میرا کام نہیں ہے جناب، آرڈر دینا آپ کا کام ہے۔ آپ آرڈر دیں گے سختی کے ساتھ تو کس کی مجال ہے کہ وہ آپ سے انکار کرے گا، آپ کی حکم عدولی کرے گا۔ لیکن کسی کو عوام سے تو مطلب ہے ہی نہیں، سب سیاست کر رہے ہیں اپنے آپ کی۔ لیکن یہ جو بے بسوں کی موت تھی، یہ جو نہایت بے کسی کے ساتھ زندگی سے گزر گئے ہیں، یہ لوگ آپ کو بہت بھاری پڑیں گے۔ اعلیٰ عہدیداروں کا اپنا تعزیتی بیان دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ اب جب ایسے بیانات سامنے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ کام آپ سے ہوا نہیں، فرائض سے غفلت آپ نے برتا، اور آپ تعزیت کر رہے ہیں ان خاندانوں کے ساتھ، اور تو اور سیاست انہی کے موت پر کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا کام تھا، وہ اس کا کام تھا۔ اپنے لیے تو سب ایمبولینس یوز کرتے ہیں۔ کون سی ایمبولینس؟ یہ ہیلی کاپٹر۔ کوئی اپنے گھر پہ بھی اترتا ہے تو ہیلی کاپٹر سے اترتا ہے، کوئی کہیں گھومنے پھرنے بھی جاتا ہے تو ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جب کئی لوگ ایک ساتھ ڈوب رہے ہوں، ڈوبنے والے ہوں، تو ساحل پہ کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہیں اور بعد میں ان کی موت کا حوالہ دے کر تعزیت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کا غم کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جب بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ پہنچتا ہے، اور عوام تو گالیاں دینے میں اتر آتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے یہ بتایا ہے، بلکہ یاد دلایا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران ریلیف دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو دریائے سوات پر افسوسناک واقعہ پیش آیا تو ڈی سی کو معطل کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ ان کے دوست ہوتے، ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے، تو یہ کبھی بھی ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے۔ لیکن موقع مل جاتا ہے انہیں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دینے کا۔ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اپنے لیے ذاتی طور پر ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں تو پھر ریسکیو کرنے کے لیے وہ اپنے ہیلی کاپٹر کو بھی بھیج سکتے تھے۔ نہ بھیجو، کیونکہ وہ لوگ تمہارے کیا کام آتے، لیکن آرڈر ایک دیا جا سکتا تھا۔ اس طرح کی خبریں
जो हंगामी तौर पे दी जाती हैं कि एक ख़ानदान फंसा हुआ है, ख़ानदान में कई लोग थे, हर उम्र के लोग थे, टीले पर फंसा हुआ है, उनके चारों तरफ पानी है। ऐसी खबरें बहुत जल्द फैल जाती हैं, इनकी इतला एहलकारों को, हुकूमती एहलकार इसकी टीमों को पहुंच जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास अगर हो तब फिर इस पे अमल दरामद होता है। गफलत बरता गया है। बहुत बड़ा अफसोसनाक सान्या ये हुआ है कि लोग डूबते हैं, उसके बाद भी डूबते रहे हैं और आसपास मज़ीद लोग पानी में डूबे हैं, लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। दरियाए सवात ने जिन लोगों को अपने साथ बहा लिया है, वो दरिया इससे पहले भी यही इक़दाम कर चुका है, लेकिन हिफाजती इक़दामात के लिए ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में कुछ तैयारी पहले से नहीं थी और फिर ये लोग इसी साने सवात पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि इन्होंने रिलीफ के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया और कोई काम नहीं किया, डीसी को मुअत्तल कर दिया। तो डीसी को मुअत्तल करने से क्या होगा, जाना तो वज़ीर आला को चाहिए, लेकिन कुछ भी करें, एक दूसरे को जितना बुरा कहें, लेकिन उन बेबसों की मौत जो थी, वो बेकसी का जो लम्हा था, ये सब पे पड़ जाएगा। कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें किसी को, एक दूसरे को जितना भी उसका ज़िम्मेदार करार दे उन मौत का, और होगा ये कि वो जो बेबस थे, वो जो चारों तरफ से पानी के रेले में घिरे हुए थे, उन बेकसों की मौत जिस तरह हुई है, उनकी बेकसी ही सब पे पड़ जाएगी। बहुत बड़ी तब्दीली होगी। इसी हवाले से ये आम लोग थे, आम शहरी थे और इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। जो भी हुकूमत हो, सूबाई हो, KPK की हो, पंजाब की हो, कहीं की भी हुकूमत हो, कोई भी अरबाब इख्तियार में शामिल हो, कोई भी पार्टी हो, जिम्मेदारी उनकी है जान बचाना हो तो ये नहीं देखा जाता कि सूबा उनका था, इत्तला आपके पास पहुंच गई है तो आप भी आ सकते थे, बजाय ये कि दूसरों को निशाना बनाने के और ये कहने के कि उसने अपना हेलीकॉप्टर अपने लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए नहीं। अब सिर्फ क्या रह गया है, एक दूसरे को कोसना, दुख का इजहार करना, ये सब दिखावा है, वरना इन पे कुछ नहीं बीतती। ये अता ताड़ड़ वही है कि जब डी चौक पर लोगों के सर उड़ा दिए गए फायरिंग करके, तो ये उसके बाद वहाँ पे टहलते हुए नज़र आ रहे थे और कह रहे थे देखो मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई मौत नहीं हुई। ये वो झूठे लोग हैं जिनका ना एहसास जिंदा है, ना जिनका ज़मीर जिंदा है। इन्हें क्या मालूम कि करीबी अहबाब का, करीबी ख़ानदान का, करीबी रिश्तेदार का दुख क्या होता है, वरना एहसास करने वाले अजनबी लोग सानहा जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, वो भी दुख का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उन बेबसों की लम्हा लम्हा जो मौत हुई है, एक एक करके जिस तरह पानी का रेला उन्हें बहा कर ले गया है, ये लोगों को बहुत दुखी कर रहा है। और ऐसे मौके पे भी ये सब लोग आपस में सियासत कर रहे हैं कि ये उसकी जिम्मेदारी थी, वो ऐसे करता था, वो वैसे करता था, कौन क्या करता था ये सब जानते हैं। कौन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है और किस मकसद के लिए करता है, कौन एयर एम्बुलेंस में घूमने जाता है और किस मकसद के लिए जाता है, ये अमीर कबीर लोग नहीं थे। ये पानी की रवानी देखकर खुश होने वाले लोग थे और इसी पानी की नजर हो गए। ये जिम्मेदारी उनकी थी जिनका ये काम है। सड़क पे तो रोज एक्सीडेंट हुआ करते हैं, तो क्या घर से निकलना लोग छोड़ दें, क्या रोड क्रॉस करने से गुरेज करें लोग, पानी में लोग बह जाया करते हैं। दरिया सवात में इस तरह के कई वाक़े सानहे पहले भी हुए हैं, तो क्या लोग उसके किनारे आना छोड़ चुके हैं? लोग आते रहते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर उनकी जिम्मेदारी है। फौरी तौर पर जिम्मेदारी को अदा करना उनका काम है, जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है और जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं। ये लोग घुमा फिरा के हर सानहे को इमरान खान से और PTI की हुकूमत से जोड़ देते हैं। ये एक दूसरे को जलील करने का वक्त नहीं होता, जबकि उस वक्त के कोई मौत हो गई हो। यहाँ एक ख़ानदान की मौत और उस ख़ानदान से कई ख़ानदान जुड़े हुए थे और आप इस मौके पर एक दूसरे को कोस रहे हैं, बता रहे हैं कि ये उसकी ज़िम्मेदारी थी। किसी को ये बताना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इंतहाई अहमकाना हरकत होती है। ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गफलत है, ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि किसका क्या काम है। लेकिन ये कि मौका तलाश करते हैं आप लोग बयानात देने के लिए, उसके बाद बयानात देने के
बाद तमाशा देखते हैं और आपस में रंजिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये इन लोगों के लिए जो आवाम का तमाशा बनाते हैं और फिर याद रखिए कि आवाम फिर उनका तमाशा देखती है। दोबारा कहना पड़ रहा है कि इन बेकसों की मौत बहुत भारी पड़ेगी इन तमाम लोगों पर जो सिर्फ और सिर्फ आवाम पे जुल्म तोड़ रहे हैं। चलो किसी पार्टी के हवाले से आवाम को निशाना बनाया जाए ये और बात है, लेकिन जब कोई किसी आफत में फंस गया हो, किसी परेशानी में, मसले में अटक गया हो, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। इससे कतई नज़र के सूबाई हुकूमत में कौन सी पार्टी है और वफाकी हुकूमत किसकी है, जो भी है जिसकी भी हुकूमत है, सब चोर हैं और आवाम को इसी तरह बहने के लिए छोड़ रखा है। आवाम जिंदगी की रवानी की तरफ जाना चाहती है। ये वही लोग थे जो डूबे हैं, जो जिंदगी से लुत्फानंदोज होने के लिए निकले थे। दुख सिर्फ इस बात का है कि उन्हें बचाने के लिए कोई जद्दोजहद किसी ने नहीं की और वो सब के सब हमारी आंखों में एक दर्दनाक अफसोसनाक लम्हा छोड़कर दुनिया से उस पार चले गए। बेबसों के बेकसी का हिसाब वक्त लेता है और वक्त बहुत जल्द इन सब से हिसाब लेगा। देखते रहिए कि आइंदा क्या होता है। वो कुछ होगा जो आप चाहते हैं, यानी तब्दीली। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी सुनते रहिए।